என்னோட ஸ்டோரியுமே similar to yours, right? Like நான் 2010ல I started my journey. When I was starting, right, like I was into Cold Fusion. Cold Fusion is a server-side scripting language. ஓகே. So அப்போ வந்து like it was tough, like as we are new, right? Like என்னன்னா நான் இந்த டெக்னாலஜியை கற்றுக்கணும் அந்த டெக்னாலஜி தான் கற்றுக்கணும். when we say, people say that okay, it's okay, உனக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, you sustain and work on it. And later point of time, on the salary perspective, there were no hikes. Okay. Somehow we need to learn, somehow we need to grow up. அப்போ என்னன்னா I was thinking, okay, நம்ம in the meanwhile I was keeping on looking in the outside organizations. பெருசா ஓப்பனிங்ஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ தான் மார்ஜினலாக பிக் டேட்டா ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங். ஸோ ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் I joined. Okay, so I was working on Cognizant initially, so I joined training institute join பண்ணிட்டு I learned big data completely. So almost ஒரு 4 years இருக்கும்போது I dropped the paper. Okay, so I dropped the paper. I didn't have offer at all. Sorry, இதுல இல்ல, அது next case. So அந்த first வந்து I actually, like I was almost in a bench, and I got opportunity to work with Virtusa. Like I attended interviews. I stated that like எனக்கு ஒரு 1 year's experience இருக்கு. So that's how I started. 2014 endல I started to Virtusa. So Virtusa start ஆச்சு. There I was working on very core models. அப்பெல்லாம் வந்து MapReduce ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தது. ஸோ ஃபுல்லாக அந்த கோர் ஜாவா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல போகும். ஸோ அப்போ அதில் வந்து I was working on. அப்புறம் ஒரு 1.5 yearsக்கு அப்புறமா I started to switch. Like I thought like okay, we need a break from Virtusa. 2 years ஆச்சு ஆல்மோஸ்ட். நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு we were staying in திருவான்மியூர். ஸோ இப்போ கேங்காக இருக்கும்போது எங்களோட கேங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாலியாகவும் இருப்போம். அட் த சேம் டைம் we also try to focus on our career. எல்லாருமே வந்து மிடில் கிளாஸ்ன்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கிறதால somehow we need to grow up. ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நாங்கள் எல்லாருமே இன்புட் போடுவோம். என்னோட ஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா he was trying for IAS. Unfortunately it did not work out. So and then he was working on very older technology. He also wanted to come to big data. ஸோ அவன் வந்து என்கிட்ட கேட்டான், நீ எதனா சொல்லித்தாடா அப்படின்னு சொன்னா. சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, சரி நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்னா மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே, that is a way that I need to switch. 2 yearsக்கு அப்புறமா ஸ்விட்ச் பண்ணணும். ஏன்னா நான் 6 years ஆயுமே என்னோட சேலரி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது, which is not up to market standard. ஸோ ஸ்விட்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. At the same time he also wanted to switch. So we both did certification. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் படிச்சு certification we have achieved it. So with the help of the Hadoop certification, CCH. CCH Cloudera certification பண்ணினீங்க. ஆமா, Cloudera, sorry. So என்னன்னா, so certification has helped us. So என்ன பண்ணோம்னா, we relied on certification, we dropped paper. We both didn't have offer. So offer இல்ல எங்க கையில. It was almost on a prime time. January we dropped. Okay, there is a kind of a calculation, financial year calculation as well as a budget year calculation, US year calculation. இப்போ யூஎஸ்ல ஜென்ரலா வந்து ஜான் டு டிசம்பர், இந்தியாவில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச். ஸோ வி போத் ட்ராப்ட் ஆன் ஜான்வரி ஸ்டார்டிங், ஸ்டேட்டிங் தட் ஓகே நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு, வில் ட்ராப் அ பேப்பர். ஸோ நான் 2 பேரும் ட்ராப் பண்ணோம். ஸோ ட்ராப் பண்ண பயத்திலே வந்து வி ஸ்டார்டட் புட்டிங் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, he got opportunity to work with Dubai. In organization which is in Dubai. எனக்கு வந்து I got 3 opportunities. One is Bangalore, another one is in PayPal India. So I chose PayPal. Like it was directly not in the PayPal, so vendor based. But still that transition gave me 100% hike. So which is like நான் அவ்வளோ வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. It is to be honest. So I took bold decision at that time. After that, I started working at PayPal for 1.5 years, and then I came to Citi. So over the journey, somehow I keep on learning. என்னோட learning curve வந்து it is still not stopping because I am still in contact with the tech stuffs, which is what I feel that it will keep us running. Okay. So நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண டெக் ஸ்டாக் என்ன சொன்னீங்க? Cold Fusion.
Cold Fusion. ஃபியூஷன். ஸோ கோல்ட் ஃபியூஷன்னா இட்ஸ் லைக் கான்ஃபிகரேஷன் மாதிரி கரெக்டா? It is similar to PHP, server ஓ side scripting பிஹெச் language. ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து தென் பிக் டேட்டா மேப் ப்ரொடியூஸ் வந்தீங்க அண்ட் தென் யூ மூவ் இன் டு பிக் டேட்டா கம்ப்ளீட்லி டேட்டா இன்ஜினியரிங். Correct. ஓ சூப்பர் குட். லைக் அதான் நீங்கள் பேப்பர் இது இல்லாமல் பேப்பர் போட்டன்றது தட்ஸ் அ பிக் திங். அண்ட் அந்த டயத்தில் யூ ஹேவ் எனி ஃபினான்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சா இல்லை யூ ஆர் ஃப்ரீ வேலை இல்லைனாலுமே மேனேஜ் பண்ண முடியுன்ற சுச்சுவேஷன் அமைச்சு? இல்ல அப்ப வர சேலரியா நமக்கு அந்த மாசத்துக்கே பத்தாதுதான் டு பி ஆனஸ்ட். அதான் சொன்னல I was not having so much of salary. ஓ ஓகே. So we need to take bold decisions. இப்போ if you ask me will I take that, I am skeptical. I don't. பட் அப்போ வந்து நம்ம தனியா தானே இருக்கோம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பிளைண்ட் கான்ஃபிடென்ட்ல வி டுக். ஏன்னா இப்போ என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன்ன்றத விட என்னோட ஃப்ரெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. வி போத் ஸ்பெண்ட் டுகெதர். கரெக்ட். ஆமா நீங்க சொன்னது ஸ்டோரி அவரையும் சேர்த்தே சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் டூ ஸ்டோரி இன் ஒன் அந்த மாதிரி. டு மென்ஷன் ஹிஸ் நேம் இஸ் சிவசர்மன். ஓ மேபி ஐ வில் ஷோ திஸ் வீடியோ டு ஹிம். என்னோட ஜர்னியை நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நம்ம டாப்பிக்கே வந்துட்டு அதுதான். ஸோ என்னோட ஜர்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அரவுண்ட் 12 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த 12 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் வேஸ்டட் அப்படின்றத விட ஒரு நான் டெக்னிக்கல் டொமைனில் தெரியாமல் போயிட்டு நம்மளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை, கிடைச்ச வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் ஐடி அந்த ஒரு டொமைனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 or 8 years அதிலே வந்துட்டு போயிடுச்சு. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் கிடைக்கிது. ஸோ ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அந்த மெயினாக வந்துட்டு அந்த கோவிட் டைம் தான் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு பாசிட்டிவாகவும் இருந்திருக்கு, நெகட்டிவாகவும் இருந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டுமே அந்த கோவிட் டைம் தான். ஏன் அப்படின்னா நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிலேருந்து என்னை லே ஆஃப் பண்ணாங்க அந்த கோவிட் டைமில். ஸோ அந்த லே ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நான் யோசிக்கிறேன். ஸோ இத்தனை வருஷமாக வந்துட்டு ஒரு டொமைனில் நல்லா இருந்திருக்கோம், பட் ஏன் வந்துட்டு ஸ்டில் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் எதையுமே அவங்க வேல்யூ பண்ணல, ஏன் வந்து நம்ம லே ஆஃப் பண்ணாங்க, அடுத்து என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு நான் அப்போ தான் ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளே இருந்ததுனால எனக்கு வெளியே என்ன நடக்குது, டெக்னாலஜி டிரான்சிஷன், இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு தெரியாமே போயிடுச்சு. பட் அந்த கொரோனா டைமில் தான் வந்துட்டு லே ஆஃப் பண்ணுறேன். தென் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம நிறையா வந்துட்டு இன்டர்நெட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, இல்லை வந்துட்டு யூடியூப்ஸ் பார்க்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு சோர்சஸ் மூலியமாக தான் நான் வந்துட்டு தென் ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் டெக்னாலஜியில் முடிச்சிட்டோம், அதில் வேல்யூ இல்லை, அந்த ஸ்கில்லுக்கு வேல்யூ இல்லாததுனால தான் நம்மளை வந்துட்டு லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்து வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகெயின் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 9 months நான் வேலை இல்லாமல் தான் இருந்தேன் அந்த கொரோனா டைமில். திருப்பி வந்துட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அந்த டைமில் ஜாப் கிடைக்கிறது. ஏன்னா ஈவன் தோ அந்த அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறமா தான் நான் அதே டொமைனில் ஏதோ ஒரு சர்வைவலுக்காகனாவது ஒரு ஜாப் போகணும் அப்படின்ட்டு இதை பண்ணினேன். அந்த அதே டொமைனில் தான் திருப்பி பண்ணினேன். பட் என்ன டிசைட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்துட்டு வி ஹாவ் டு அப்ஸ்கில். தெர் இஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளே இருந்துட்டோம். பட் நானுமே வந்துட்டு ஹைலி இன்ட்ராவர்ட் பர்சன் தான். வந்து இந்த க்ரௌடில் பேசுறது, யார்ட்டாவது ஏதாவது கேட்குறதுனா கூட ரொம்ப தயக்கப்படுற ஒரு கேரக்டர் தான் நான். பட் என்னன்னா இது வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றது ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா நம்ம அந்த சின்ன சர்க்கிளை உடச்சி வெளியே வந்தால் தான் நம்ம அடுத்த லெவல் போக முடியும் அப்படின்றப்போ. ஸோ நம்ம கூட படித்த பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஈவன் நம்மளோட கம்மியாக தான் படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை இப்போ காலேஜ்லலாம் வந்துட்டு பெருசாக ஷைன் பண்ணியிருக்க மாட்டான். பட் அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் பெரிய பெரிய பேக்கேஜஸில் போகிறப்போ அங்கே தான் வந்துட்டு ஒரு நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம், ஏன் வந்துட்டு நம்மளால் முடியலை, நம்ம கூட தான் இருந்தான், நான் நம்ம கூட தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன், ஆனால் அவன் வந்துட்டு இந்த ஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஏன் நம்மளால் முடியலை. ஸோ அப்போ வந்துட்டு என் சைடில் தான் இஷ்யூ. அப்போ நான் வந்துட்டு அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கல. ஸோ இந்த இன்ட்ராவர்ட் ஒரு சில கேரக்டர்ஸை நான் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் ஸ்டார்டட் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன டெக்னாலஜி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். அண்ட் தென் அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு க்ளவுட் எவால்வ் ஆகுது. ஸோ அந்த க்ளவுடில் தான் வந்துட்டு நான் செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். ஸோ யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தான் ஓகே க்ளவுட் வந்துட்டு டெக்னாலஜி வந்துட்டு ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது, க்ளவுட் படித்தோம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஐடி ஜாப் ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் செல்ஃப் லேர்னிங் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணினது. ஆனால் என்னென்னா ஒரு 1 year ட்ரை பண்ணேன் சர்வைவலுக்கு லோ பேக்கேஜில் ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன்.
2021ல். பட் அந்த ஐடியலாக இருந்த டைம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறமா ஒரு 1 இயர் ஆகட்டும், செல்ஃப் லேர்னிங்கில் பயங்கரமான எஃபோர்ட் போடுறேன். பட் ஆனால் ப்ராக்ரஸ் எதுவுமே ஆகலை. என்னன்னா ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டு கிளியர் பண்ணுறதாகட்டும், இல்லை வந்துட்டு ஒரு ட்ரெண்டிங் டொமைன், ஒரு டொமைன் க்ளவுடுன்ற ஒரு டொமைன் எவால்வ் ஆகுதுன்னு தெரியுது, ஆனால் அதுக்குள்ளே எப்படி போகிறது அப்படின்றது தெரியல. ஸோ அப்படின்றப்போ கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு டைமில் தான் வந்துட்டு இந்த தமிழ் பூமியை வந்துட்டு என்னோட கான்டாக்ட் த்ரூ யூடியூப் தான் நான் வந்துட்டு இந்த கான்டாக்ட் எனக்கு கிடைச்சிது. அண்ட் தென் ஐ ஹவ் அப்ஸ்கில் மை செல்ஃப். உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளோட ட்ரைனர் சுதர்ஷன் இருக்காங்க, ராஜேஷ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த 2 மாடியூலுமே நான் வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு டேர்ம் வந்துட்டு நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். நம்மளோட இப்போ ரீசெண்டாக அந்த டேட்டா சயின்ஸ் நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறப்ப ஒரு டேர்ம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். அது வந்துட்டு முன்னாடி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் பண்ணீங்களான்றது எனக்கு தெரியல. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோர்ஸ் ஃபீஸை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேர்ம் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஏன்னா அதான் கரெக்டான டேர்ம். நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, நம்ம எதுக்கு கோர்ஸ் படிக்கணும்? நான் அந்த 1.5 இயர் செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணினேன் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போக்கில என்னோட மைண்டில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு செல்ஃப் லேர்னிங்கே பண்ணலாம். எல்லாமே நம்மளுக்கு ஹேண்டியாக தானே இருக்குது. ஆன்லைனில் சோர்சஸ் இருக்குது, யூடியூப்பில் இருக்குது, சாட்ஜிபிட்டியில் இருக்குது, கூகுளில் இருக்குது, நம்மளே படிப்போம் அப்படின்ட்டு. பட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு கைடன்ஸோட நம்ம அதை பண்ணோம்னா அந்த ரோட் மேப் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷனு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இதுதான் தேவைப்படுது. ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு அவங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. அப்போ ஏன்னா நான் வந்து ஐடி பர்சன் கிடையாது, நான் ஐடி பர்சன். அப்படிங்கிறப்போ அப்ஸ்கில் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட கைடன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் சுதர்ஷன் அண்ட் மிஸ்டர் ராஜேஷ் அண்ட் மிஸ்டர் ஆறுமுகம். ஸோ அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் உள்ள கோர்ஸ் படித்தாச்சு. ஆனால் வந்துட்டு உள்ளே ஏறல. அந்த டெவாப்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட நான் நிறைய அதில் வந்துட்டு ஏன்னா என்னோட பவுண்ட்ரியை உடச்சி நான் வெளியே வர்றேன் அந்த டைமில். அந்த டெவாப்ஸ் இன்டர்வியூஸ் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணுறப்போ எனக்குன்னு இருந்த ஒரு பவுண்ட்ரி, ஒரு சர்க்கிள், சின்ன சர்க்கிளை நான் உடச்சி வெளியே வர்றேன். ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு, ஒரு 3 months ஆஃப் கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு. பட் இன்டர்வியூவில் பயங்கரமாக அசிங்கப்படுறேன். ஒரு இன்டர்வியூலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 நிமிஷம் கூட தாண்டலை. ஜஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே டெலபோர்ட் யுவர் செல்ஃபாக கிடையாது, ஒரு சினாரியோ கொடுத்து இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கோட் எழுதுங்க அப்படின்றாங்க. கோடு வந்துட்டு எழுத தெரியல. இத்தனைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அரௌண்ட் அப்போக்கில் ஒரு 9 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் என்னை இன்டர்வியூ பண்ண கேண்டிடேட் அவங்கள அந்த இன்டர்வியூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 5 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் பார்க்குறப்பே தெரியும் ரொம்ப கேர்ள், ரொம்ப கேர்ள் அவங்க. இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க. என்ன நான் உடஞ்சிட்டேன். அந்த அந்த இன்டர்வியூ சீரியஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கான்ஃபிடென்ட்டே உடச்சிடுச்சு. திருப்பி வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எகெயின் அந்த லோ பேக்கேஜ் நான் ஐடியிலே வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் தென் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் வந்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு க்ளவுடுன்றது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. பட் அந்த டெவாப்ஸில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஏன்னா ஒரு 3 months வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் என்னோட மைண்டுக்குள்ளே அது ஏறல. அண்ட் வந்து ஆனால் இதுதான் கான்செப்ட் அப்படின்றது புரியுது. ஸோ திருப்பி வந்துட்டு எகெயின் சேலஞ்சஸ்ஸு, பிரேக் டவுனு, ஃபால் ஆஃப் ஆகுறேன். இந்த டெவாப்ஸ்ன்ற ஒரு இதே மாடியூலே வந்துட்டு மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு அடுத்து என்னன்றது யோசிக்கிறேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் டேட்டா இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு டொமைன் இருக்கதான் எனக்கு தெரியுது. அகெயின் அது வந்துட்டு அதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். எகெயின் நம்மளோட ட்ரைனர் ராஜேஷ் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட தான் வந்துட்டு நான் அந்த டேட்டா இன்ஜினியரிங் என்ன அப்படின்றது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுமுகத்தோட ஃப்ரீ சீரீஸ் ஆஃப் பிக் டேட்டா. ஸோ யூடியூப்பில் நீங்கள் போட்ட அந்த ஃப்ரீ டேட்டா, ஏன்னா எனக்கு என்ன அடுத்து என்னன்றதான் நான் தேடுறேன். அப்படின்றப்போ அந்த ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத ஒரு 30 வீடியோ வந்துட்டு ஃப்ரீ சீரீஸாக பிளேலிஸ்ட்டாகவே நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதை லேர்ன் பண்ணுறேன். ஆனால் வந்துட்டு அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக் டேட்டான்றது அப்போ வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் கொஞ்சம் வந்துட்டு இன்னும் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணணும், டுவர்ட்ஸ் க்ளவுடு போயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த நீங்கள் போட்டிருந்த பிக் டேட்டான்றது ஹடூப்பு அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தது, ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தது. பட் அப்போக்கில் டிரான்சிஷன் எப்படி இருந்தால் டுவர்ட்ஸ் க்ளவுடு போயிடுச்சு. ஸோ எகெயின் வந்துட்டு அந்த க்ளவுடோட இன்டெகிரேட் பண்ணி எப்படி டேட்டா இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு திருப்பி ஒரு 3 to 6 months ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 3 months வந்துட்டு நான் 64 இன்டர்வியூஸ் நான் கொடுத்தேன் அந்த டியூரேஷனில். ஏன்னா அந்த ஃபால் ஆஃப், அந்த ஃபெயிலியர்லாம் வந்துட்டு நம்மளை உடச்சி திருப்பி வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்தன் தான் பண்ணுச்சு. நான் அந்த எந்த ஃபெயிலியருமே வந்துட்டு பட் நான் சிரமமாக இருந்தது ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு. பட் பார்த்துட்டோம், எவ்வளோ அசிங்கத்தையும் அவமானத்தையும் பார்த்தாச்சு, இதையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வெறியில தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு
கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மந்த்ஸில் அரௌண்ட் 64 இன்டர்வியூஸ், அதில் 4 ஆஃபர் ஃபைனலாக வாங்கினேன். இனிஷியல்லாம் அது எகெயின் அதே ஸ்ட்ரகிள் தான் இருந்தது. இன்டர்வியூ வந்துட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் கூட தாண்ட முடியாது. நிறையா வந்துட்டு அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸே அந்த 8 இயர்ஸ் நான் ஒரு நான் ஐடியில் இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதுலலாம் நான் இன்டர்வியூவே வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் அந்த 8 இயர்ஸில் அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு 6 to 8 இன்டர்வியூஸ் தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் என்னோட ஓவரால் அந்த 8 இயர்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி ஒரு புது ஐடி சார்ந்த ஒரு ஸ்கில் செட்டை படிக்கிறோம். அங்கே வந்துட்டு எப்படின்னா திடீர்னு ஒரு விஷயத்த பெருசாக பார்க்குறப்ப அந்த இடத்துல வந்துட்டு அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படின்றது எகெயின் பயமாக இருந்தது. பயமானதோட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால தான் வந்துட்டு அந்த டெவாப்ஸ் வந்து நான் முட்டை கட்டி வச்சது. ஸோ அடுத்து வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்ப தான் டேட்டா இன்ஜினியரிங். தென் அதை வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எனக்கு அந்த ஓகே டேட்டா இன்ஜினியரிங் அப்படின்றப்போ ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டூல்ஸஸ் இருக்குது, டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அப்படின்றப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் மேலே. அதனால தான் வந்துட்டு டெவாப்ஸில் 20 இன்டர்வியூவோட அதை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண நான் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 60 இன்டர்வியூ வரைக்கும் நான் என்னோட எஃபோர்ட் போட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவ் இப்போ வந்துட்டு ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோட கேரியர் டிரான்சிஷன் இதுதான். இப்போ வந்துட்டு ஒரு அந்த நான் ஐடியில் இருந்ததை விட கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஒரு 150% ஹைக்கில் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது சொல்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம எதை பார்த்தும் பயப்பட தேவையில்ல. வி ஹாவ் டு கீப் ஆன் அப்ஸ்கில். நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்றத வி ஹாவ் டு அப்சர்வ் பண்ணணும். என்ன டெக்னாலஜி நம்ம ஒரு டொமைனில் இருக்கோம், அந்த டொமைன் சார்ந்து என்னென்ன வந்துட்டு அப்டேட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு, அண்ட் தென் அதை வந்து டுவர்ட்ஸ் நம்ம அதை அப்ஸ்கில் பண்ணுறதாகட்டும். இப்போ ஸ்ரீ அவங்க சொன்னாங்க, அரௌண்ட் மோர் தென் 50 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஹீ இஸ் லேர்னிங், ஹீ இஸ் அப்ஸ்கில்லிங் ஹிம்செல்ஃப். அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடு தான். சாரோட ஏஜுக்கு அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க, படிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மலாம் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு எனர்ஜெட்டிக்காக அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கணும். அவங்களாம் ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கணும். அண்ட் தென் பேசுறதுக்கு தயக்கப்படக்கூடாது. அண்ட் தென் நம்ம ஈவன் சின்ன ஒரு ஃபூலிஷ் கொஸ்டினாக இருந்தாலுமே கேட்ட வேண்டியதான். எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. we have to open up, otherwise it will not work out in IT environment. And then still I am upskilling and recently enrolled for a data scientist, and my journey is towards data scientist now. And thanks for Tamil Boomi. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா என்னோட பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். என்னோட ஊருக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 3 பஸ் தான் வரும். காலைல ஒரு பஸ்ஸு, மதியம் ஒரு பஸ்ஸு, நைட் ஒரு பஸ், அந்த மாதிரி தான் வரும். அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டு. ஏதோ யாரோ சேர்த்து விட்டாங்கன்னு, யாரோ படிக்க சொன்னாங்கன்னு இன்ஜினியரிங் படித்தோம். ஆனால் அது படித்து முடிச்சாச்சு, அடுத்து என்ன பண்ணுன்னு தெரில. ஏதோ ஒரு வேலை பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தது தான் வந்துட்டு அந்த சின்ன சர்க்கிளுக்குள்ளே அப்படியே முடங்கியாச்சு. பட் என்னன்னா நம்ம வி ஹவ் டு சர்ச். ஏன்னா நம்மளோட உலகம் வந்துட்டு கைக்குள்ளேயே இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப வி ஹவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த திங்ஸ். அண்ட் அதில் வந்துட்டு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஒரு பெட்டரான ஒரு மென்டர், எல்லா வகையிலும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு, ஒரு நல்ல கம்யூனிட்டி, ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க. நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ லாஸ்ட் இயர் பாஸ் அவுட் ஆன ஒரு சின்ன பையனும் இருப்பாங்க. இப்போ சார் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேண்டிடேட்ஸும் இருப்பாங்க. இந்த வருஷம் இந்த வாரம் டெக்னிக்கல் டாபிக் பேசுவோம். அடுத்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு லீடர்ஷிப் பற்றி பேசுவோம். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மென்டல் வெல்னஸை பற்றி பேசுவோம். ஏன்னா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவை. அண்ட் ஐடி என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கும் 4 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் அஸ். நம்மளுக்குமே வந்துட்டு இட் வில் பி பெட்டர். ஓகே, இந்த ஃபோக்கஸ்டாக வந்துட்டு கேரியரை மட்டுமே நோக்கி ஓடிட்டு இல்லாமல் இப்போ ஒரு மென்டல் ஆக்சுவலாக ஒரு பர்டிகுலர் செஷனு எப்படி வந்துட்டு ஒர்க் பிளேஸில் எப்படி நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரெஷர், மென்டல் ப்ரெஷரு, இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது இம்பேக்ட் இருக்குது, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிலாம், இதெல்லாம் எனக்கு ஒவ்வொரு செஷனுமே ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ரீசனே அதுதான். ஈவன் 4 பேர் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இருக்க டாப்பிக்கு, சம்மந்தம் இல்லாத டாபிக் எதுவுமே கிடையாது. நான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் என்னோட மைண்டில் இருக்கும். எவ்ரி செஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா either it is technical or non technical, it is useful for me. I hope it is useful for those who are looking. ஏதாவது கைடன்ஸ் இருக்காது, ஒரு மென்டர்ஷிப் யாருமே இருக்காது, எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாது, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபார் ஷுர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா நான் வந்துட்டு டெவாப்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு இல்லாமல் நான் வந்துட்டு உடஞ்சி உட்காந்தப்போ அடுத்து என்னன்னு சர்ச் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு நான் உங்களோட பிளேலிஸ்ட், அந்த ஃப்ரீயாக பிளேலிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தீங்க, பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங் பற்றி பிளேலிஸ்ட்டு. அப்போ தான் வந்துட்டு ஓகே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி க்ளவுடுன்ற ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியும், பேசிக் இருக்குது.
ஆன் டாப் ஆஃப் தட் நம்ம வந்துட்டு டேட்டா இன்ஜினியரிங் பண்ண போகிறோம். அப்போ வந்துட்டு இது என்னதான் இருக்குது, இதில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் அந்த கம்ப்ளீட் சீரியஸாக நான் போட்டேன். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை பெய்டாக வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. அதோட குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் அந்த நீங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அதை ஃப்ரீயாக போட்டிருந்தீங்க. அதை தான் நான் அதுக்கப்புறமா தான் டிசைட் பண்ணேன். ஓகே, இப்படி ஒரு டொமைன் இருக்குது, இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் நான் அந்த டொமைனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தென் ஐ காட் இன் டு ஐடி டொமைன் இன் டேட்டா இன்ஜினியரிங். கரண்ட்லி ஐ எம் ஒர்க்கிங் as a data engineer and future I will be as a data scientist in next year. என் நேம் ராஜ்குமார் ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 13+ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நான் வந்து 2011 பாஸ்ட் அவுட். ஸோ ஐம் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி கிராஜுவேட்டு. ஸோ அப்போ வந்து நான் கண்டிப்பாக ஐடிக்குள்ளே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் என்னோட காலேஜில் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூலாம் அவ்வளோ வரலை. ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், வெளியவே தேடிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக சென்னையிலே. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறைய ஃபேக் கன்சல்டன்சி தான் நிறைய வந்து எனக்கு வந்து பண்ணாங்க. ஐ மீன் நீங்கள் வாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், இல்லை நீங்கள் காசு பே பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு இந்த கம்பெனியில் ஆஃபர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு அது சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கனால நான் கண்டிப்பாக ஐடிக்குள்ளே தான் போகணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆஃப் கேம்பஸ் ரைட்டர் தான் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். எனக்கு அப்போ கூட செட் ஆகலை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன், நான் ஒரு ஐடிக்குள்ள தான் போகணுமா, சரி அது ரிலேட்டடாக என்ன பண்ணலாம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் வந்து டீனரில் ஒரு 2-3 ப்ராஜெக்ட் சென்டர் இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேன் வித்தவுட் சேலரியோட ஆக்சுவலாக. ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 5 months வந்து நான் சேலரி இல்லாமல் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சைட் பை சைடு நிறைய இன்டர்வியூஸும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே கிளிக் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ எதுவுமே இது பண்ணல. ஆப்டிடியூட் வைப்பாங்க, கிளியர் பண்ணுவோம், ஜிடி வைப்பாங்க. பட் ஆப்டிடியூட் கிளியர் பண்ணுவேன், சம்டைம் ஜிடி கிளியர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஆன் அண்ட் ஆஃப். திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு எம்என்சியில் வந்து ஒரு ஆஃப் கேம்பஸ் போகிறாங்க, நம்ம போகலான்னு சொல்லிட்டு சாட்டர்டே தான் எனக்கு பிங் பண்ணா. அப்போ வந்து மெசேஜ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக 2011-12. சரி நான் ஓகே, நான் ரெஸ்யூம் வந்து நான் அப்போ கூட ரெஸ்யூம் கூட ரெடி பண்ணல. நான் எத்தனையும் சண்டே மார்னிங் போய் ஒரு சென்டரில் போய் ரெஸ்யூம் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு நாங்கள் போனோம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100+ மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ நான் இன்டர்வியூக்கு நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணலை ஆக்சுவலாக. இப்போ அந்த ஒரு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு, ஐ மீன் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம் வச்சு நான் கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிடியூட் வச்சாங்க, அப்புறம் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் வச்சாங்க, தேர்ட் ரவுண்ட் ஹெச்ஆர் வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எனக்கு ஆஃபர் கிடைச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. சரி கிடைச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக. சரி கிடைச்சோன்னே வந்து என்ன பண்ணணும், சரி அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக. பட் என்னன்னா எனக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் ரோல் தான் கிடைச்சிது ஆக்சுவலாக. அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் ரோல் தான் கிடைச்சிது. சேலரியும் எனக்கு லோவாக தான் கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக கம்பேரிட்டிவ். ஏன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி கிராஜுவேட்டுக்கும் வந்து சேலரி ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்தாங்க. சரி ஓகே, நான் ஒரு 2 years இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன். சாரி, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் த கம்பெனி நேம். ஸோ நான் அந்த கம்பெனியில் ஒரு 2 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பார்த்தீங்கன்னா என் கூட பக்கத்தில் இருக்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹையாக வாங்குவாங்க. விச் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் ஒரு ட்ரிபிள் அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. சரி நான் என்ன பண்ணேன், சரி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நம்ம அதர் கம்பெனிக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட்லேருந்து நான் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து என்னோட பக்கத்து பேல தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு நான் எப்படிலாம் வந்து இந்த இது ஒர்க் ஆகுது, இந்த மாடியூல் ஒர்க் ஆகுது சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்கிட்டு நான் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். செகண்ட் கம்பெனில நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 to 3 லெவல் இன்டர்வியூலாம் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்லேருந்து எனக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது. ஆக்சுவலாக ஒரு 1 year ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே செகண்ட் கம்பெனியில் வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2014-15 வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்பதான் வந்து எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் வருது ஆக்சுவலா, இந்த பிக் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்ட்லாம் வருது. நான் என்ன பண்ணேன், சரி அப்போ வந்து கோர்ஸ் வந்து போலாம் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா வந்து நான் அப்போ வந்து சென்னையில் வந்து வேளச்சேரியில் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் போயிருந்தேன் ஆக்சுவலா. அவங்க ஆஃப்லைன்ல ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த கோர்ஸை வச்சு நான் வந்து சரி வெளியே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் ஆக்சுவலா. அட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அது வந்து தேர்ட் கம்பெனி ஆக்சுவலா, அதான் இப்போ கரண்ட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பிக் டேட்டாக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஆஃபர் கிடைக்கல. பட் ஆனால் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சது. சரி ஓகே, நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்காக மூவ் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு, ஏன்னா அப்பதான் வந்து எனக்கு மேரேஜும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, சேலரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த டைம்ல வந்து மூவ் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலா. தேர்ட் கம்பெனில வந்து நான் சப்போர்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட இப்போ அந்த பிக் டேட்டா படிச்ச கோர்ஸ் வந்து எனக்கு எப்போ ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடிஎல்ல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னோட பக்கத்து அக்கௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து நானே சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் வெளியே ஒரு கோர்ஸ் போயிருந்தேன், அதுக்காக தான் வந்தேன், பட் ஆனால் எனக்கு வந்து கிடைக்கலன்னும் போது அவங்க வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கிரீனிங் தான், மேனேஜர் வந்து ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான் வச்சு எடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து கிளவுட் வந்து வந்தது ஆக்சுவலா.
எப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2016-17 தான் வந்து they are migrating from on premise to cloud வந்து மூவ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த டிரான்சிஷன் வந்து நான் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருந்தேன். ஸோ வித்தவுட் நாலேஜ், ஐ மீன் ஜீரோ நாலேஜ் எனக்கு கிளவுட்ல ஆக்சுவலாக அப்போ AWSல. ஸோ நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல போயிட்டு கரெக்டாக 2020, ஐ மீன் கோவிட்ல தான் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 months வந்து செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணி 2020 கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீக்லி, ஐ மீன் AWS வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக வந்து கம்பெனியே பார்த்தாங்க. ஏன்னா உள்ள வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலேஜே இல்லை, கிளவுட் நாலேஜ். பட் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆக்சுவலாக. எனக்கு அடுத்து தான் என்னோட ஆன்சைட் மேனேஜரே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணாரு. ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாங்கள் வந்து உள்ள ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு 5 years கிட்ட இருந்தேன். ஸோ அப்புறம் வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆனேன். ஸோ அங்கே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஸோ இப்போ அங்கேருந்து மூவ் ஆகி ரைட் நோ ஐ மீன் கனடா. ஸோ தேர்ட் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சைட்ல இருக்கேன். ஸோ இதுதான் என்னோட ஜேர்னி வந்து. சூப்பர் ஜி, நைஸ். ஓவரால் உங்களுக்கும் ஐ திங்க் 13 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜி. 13+. 13+. சூப்பர், நைஸ் ஜி, தட்ஸ் ரியலி நைஸ். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். நீங்கள் அதான் அந்த எங்கேயோ படிச்சது வேற எங்கேயோ ஜஸ்ட் யூஸ் ஆகுதுன்றது தட் இஸ் ரியலி குட் டு நோ. ஆக்சுவலாக நானும் சைலண்ட் ஆடியன்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக. ஐ மீன் முன்னாடி சதீஷ்குமார் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா 2016-17 நானும் இந்த தமிழ் மூவி குரூப்ல இருக்கேன். ஆக்சுவலாக நானும் ரொம்ப ஈகரா உங்களோட வீடியோஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து நான் கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ஆக்சுவலா. சூப்பர் ஜி, தேங்க்யூ. நிறைய சைலண்டாக இப்போ தான் பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க. நன்றி உங்களுக்கு.